এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ভবানীপুর কেন্দ্রে এবং ভবানীপুর কেন্দ্রের মিত্র ইনস্টিটিউট, যে মিত্র ইনস্টিটিউটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার যেমন ভোট রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে তিনি মিত্র ইনস্টিটিউটে ঢুকেছেন ভোট দিতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভোট দিয়ে বেরিয়েছেন। We have given the letter and complaint to the election commission, to the CEC, to the CEO's office. আমরা পাচ্ছি আমাদের অফিসারের সাথে কথা বলছি, ডিওর সাথে কথা বলছি, প্রায় বাকি যেটুকু আছে আমি এই বুকটা একটু নামাও না। অভিষেক নির্ভয় মাথা উঁচু করে ভোট দিন। বাংলার মানুষকে যারা এখানে ফুটেজ করতে এসেছিল তাদের নিজেদের ফুটেজ বেরিয়ে গেছে, আপনারা সেগুলো দেখেছেন। মানুষ যেন মাথা উঁচু করে শান্তিপূর্ণভাবে নির্ভয়ে ভোট দেয় এবং বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা হয়েছে, বাংলাকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, আমাদের রোহিঙ্গা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আমাদের হয়েছে, তার জবাব যেন আজকে বাংলার মানুষ असेसमेंट ये है कि अभी तो चुनाव स्टार्ट हुआ है, 8:30 बज रहे हैं। हाई कोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस के बावजूद भी ये लोग कोई गाइडलाइन हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के मानते नहीं है। ऑब्जर्वर्स जाके घर घर रेड करते हैं। वो लोग चाहते नहीं है लोग आए और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और सब अपना वोटदान कर पाए। मुझे यही लगता है कि आप जितना ये सब करोगे आपके ऊपर उतना ही बूमेरांग होगा। लोग का प्यार, उनका आस्था, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तृणमूल के ऊपर बढ़ेगा और आप जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। सर অজয় পাল শর্মা যার ডায়মন্ড হারবারে একাধিক ছবি আমরা দেখলাম, কি বলবেন প্রার্থী তাকে? ও ফুটেজ খেতে এসছে, নিজের ফুটেজ সব করে কোনো লাভ নেই। যারা ভাবছে এসব ধমকে চমকে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখবো, ফলতায় দেখবেন 2024-এর ব্যবধানে তৃণমূলের ভোটের লিড বাড়বে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে বিজেপির এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই। বিজেপি যদি এজেন্ট দিতে না পারে, দায় দায়িত্ব তো আমার না। আমি তো বিজেপির হয়ে এজেন্ট বসাতে পারি না, সেটা তো বিজেপির লোকেদের করতে হবে। বিজেপির লোকেদের যদি কোথাও বসতে না দেওয়া থাকে আমাকে জানাক, আমি বসিয়ে দেবো। Sir, what do you think about the voters turnout of the second phase polling today? How can I say I have not received the numbers? The first phase has been so impressive. What do you assume, sir? The first phase has been so একটা assumption ছিল. It's very good. If a lot of people are making speculations that the voter turnout has increased, so eventually it will go against the government. But the same happened in Bihar. Then eventually it would have gone against the state ruling dispensation in Bihar as well, but that was not the case. But then this conspiracy theory is being spread across the state through various political platforms and Godi media who work on their behalf. You will see when the results come out. We need to wait for 5 more days. When the results come out on the 4th of May, you will see Trinamool is getting a thumping and clear majority for the 4th time, and Trinamool will form the government on its own with a bigger mandate than compared to what it got last sir, time. first phase e ekta assumption chilo, second phase आपको क्या लगता है ये फेज जो है भाई पहला फेज भी हमारा अच्छा गया। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए भाई। मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তিনি কিন্তু জানিয়েছেন আর 4 দিনের অপেক্ষা। প্রথম দফায় সেঞ্চুরি মেরে দিয়েছে, দ্বিতীয় দফায় অবশ্যই সেঞ্চুরি প্লাস হবে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস যে 2021 সালে 215টি যে আসন পেয়েছিল, সেই আসন কিন্তু ছাপিয়ে যাওয়া
সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং বিজেপিকে মুখ্য জবাব দেবে বাংলার মানুষ এবং বাংলার মানুষ মুখিয়ে রয়েছে 26-এর নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় এই মুহূর্তে ভবানীপুর, যে ভবানীপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। সেই লড়াইয়ে নজর রেখেছে সারা ভারতের মানুষ, নজর রেখেছে বাংলার প্রতিটি জায়গা থেকে নজর রয়েছে ভবানীপুর কেন্দ্রে। কারণ একদিকে দেখতেই পাচ্ছ মানুষের ভিড়, উল্টো দিকের যে ছবিটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাদের যে রুট মার্চ, তারা কিন্তু নজর রেখেছে এই ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নজরদারিতে চলছে, তারা ছবিও করছেন, কারণ নির্বাচন কমিশনকে প্রতি মুহূর্তে তারা আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছে ভবানীপুর কেন্দ্রে কী হবে। এবং যেভাবে নির্বাচন কমিশন এই 26-এর নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে একের পর এক যে নির্দেশ, সেই নির্দেশে হাইকোর্টে যেমন মুখ পুড়েছিল, সুপ্রিম কোর্টেও মুখ পুড়েছিল নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভবানীপুরে এগিয়ে কে, তার জবাব দিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে তার বাড়ির দিকে, অর্থাৎ এই মিত্র ইনস্টিটিউট, যে মিত্র ইনস্টিটিউটে তিনি ভোট দিতে এসেছিলেন, সেই মিত্র ইনস্টিটিউটে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিই ভোট দিতে আসবেন। এবং শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে অভিষেককে ঘিরে উন্মাদনা রয়েছে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন হবে অবাধ শান্তিপূর্ণ, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস 2021-কে ছাপিয়ে যাবে। এবং এই মুহূর্তে সেই মিত্র ইনস্টিটিউটের ছবি সরাসরি আমরা তুলে ধরছি, আমার চিত্র সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী সেই ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এবং সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্র ইনস্টিটিউটে তিনি এসেছিলেন ভোট দিতে, ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সকাল সকাল তিনি কিন্তু ভোট দিয়ে দিয়েছে। এবং এই মুহূর্তে সেই ছবি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউটে, যেখানে চতুর্মুখী লড়াই হলেও লড়াই মূলত দুজন, অর্থাৎ সম্মুখ সমরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অবশ্যই শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট দিয়েছে যে উত্তরপ্রদেশের রোল মডেল বাংলায় হতে পারে না। এবং যাদেরকে নিয়ে এসছে, যে সমস্ত পুলিশ অবজারভার, যে নিজেকে মনে করছেন বাহুবলী, নিজেকে মনে করছেন সিঙ্গম, তার যোগ্য জবাব অবশ্যই বাংলার মানুষ দেবে। এবং এই মুহূর্তে সেই ছবিটা সরাসরি আমরা তুলে ধরছি। এবং অবশ্যই যে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ভবানীপুর কেন্দ্র, যে ভবানীপুর কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারী তিনি যেমন নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এখানেও দাঁড়িয়েছেন অর্থাৎ ভবানীপুরে। এবং ভবানীপুরে দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটি জায়গায় এবং শুনশান রাস্তাঘাট। যেহেতু কলকাতার এই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই রয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেমন তারা নজর রয়েছে অবশ্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভোট দিয়ে বেরোলেন এবং তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন 26-এর ভোট বাংলার মানুষ বাংলার মেয়েকেই চাইছে। চিত্র সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তীর সাথে ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।